You are using Borsal background. Yes, right. Very good, very good. You need a plain background, eh, Feri? Plain means if green is there, that would be better, eh? It's a green background. Now it's good. Okay, Vishnu and Swaroop is also coming. Good morning, Vishnu. Connect your audio. Good morning, sir. Good morning, Swaroop. Okay, let's see. 5 more minutes left. Yes. Good morning, sir. Good morning. Okay, Saswat is also here. Pravesh, Good morning, Saswat. Can you hear me? Morning, good morning, sir. Okay. and those. Yesterday, everyone came or some were absent? Sir, all of them. Sir, except Srijal, Poonam, and All of them are present, sir. Okay. yeah. Okay, Arya, Ovid. Pravesh, green screen. No, you don't need green screen. You can use other screen also. Like Yeah, I he have has one, right? green wall. Oh, Dweji, how are you? Wait. Yes. Bala. Okay, Aryan. Aryan is also coming. And where is Srijal then? Srijal in village maybe. He is He's out of the town. Out of the town. Okay. no, and so you cannot call. Good morning, Arya. So she can't hear me. Good morning, Aryan. Can you hear me, Aryan? I think. Good morning, sir. Good morning. I think Arya is facing problem. Why is he not here? Let's see. He's trying to connect, but he's not able to connect. Okay, Nisa ma'am is also here. Good morning, ma'am. Good morning, Arya. Can you hear me? Morning, sir. Yes, sir. Okay, fine. Pasang, sir, you're also using? I am also using. I think it's my class, no, today. Yes, sir. Is it? Yeah, I think Yes. it's my class. First Yes, class sir. computer. Le, is it? Let's teach together, man. I didn't mind teaching. No, I'll go through the routine first day. Okay, I'll go through the routine. I thought it's my class today. I thought you came for checking. Eh? No, first grade 9 and then grade 8. I Let see me it's see. first mine. So that's why I was here. Okay, I'll check, and if it's not mine, I'll go, sir. Okay.
Anyways, good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, Good ma'am. morning. Good morning, ma'am. All Sipara Good hai to? morning, Good ma'am. morning, ma'am. Good morning, ma'am. Be energetic. Good morning, ma'am. Good. Super. Gagga knows how to do it. Arey baapre, what kind of mistake happened? So where is your first? Let me see. Sir, I could not find it in here. Okay, 9, 10, 11, 12. Smriti is here, Namita is here. Yeah. Okay, who is this Galaxy A5? He has not written, or she has not written the name. Good morning, Namita. Good morning, Sorup. Sorup त अघि भएको है, अर्को खै एकजना थियो त स्मृति. Okay, it's 11 and we are 13 over here. I don't see reason. Can you change your name? Yeah, it's Galaxy A5. Just right click and change your name. So sorry, it's grade 8 first and then grade 9. Okay, I'll go to the grade 9, grade 8. Riva just went off, right, Feri? I just told her to change the name and she went. She has closed the connection. What's going on? It's decreasing, increasing, decreasing, and increasing. 10 participant. Good morning, sir. Good morning. Okay, where is reason? Riva was here and she just went off. Let's see, eh? Anyone have any queries in chat? I just want to see there. Okay, nobody have any kind of queries, but still they are not here, right? 10 participants. Okay, one more. Yes. Riva is here. Anushka is here. Why Anushka is always disconnected? She connected 3 times. Okay, Riva, fine. Anushka, can you hear me? Yes, sir. So why are you disconnecting? Sir, the Okay, fine. So who is left? Reason. Reason is left, right? I didn't see reason. Sir, reason is coming, sir. Is coming. It shouldn't be late. Ni agi aunu पर्ने हो. Okay. I didn't see Ankura. Smriti, what happened to Yes, Ankura? I didn't hear your voice, eh, Smriti? sir, I don't know about that. Okay, fine. So today you have very important class, eh? Today we are going to discuss about the chapters, eh? Kun chapter एकदम important छ भनेर आज चाहिँ सबैभन्दा important. त्यसपछि त you will have your notes, है. अब अनलाइन झन् तपाईहरुलाई एकदम धेरै इफेक्टिभ हुनेवाला छ, है. Daily practical. It's not like practical, हैन. अब since you don't have books, हैन, it's like a Montessori system के. Montessori system मा चाहिँ हजुरहरुको के हुन्छ भन्देखिन टीचर डोन्ट क्यारी बुक्स के. टीचर क्लासमा जानुहुन्छ विदाउट द बुक्स के. बुझ्नुभयो? अब बुकबाट पढ्दाखेरि त्यहाँ चाहिने कुरा नि हुन्छ, नचाहिने कुरा नि हुन्छ. वी हैव टु रिड द होल पोइन्ट, हैन. तर के हुन्छ व्हेन टीचर डजन्ट कम विथ अ बुक के हुन्छ भन्देखिन मेन पोइन्टहरु चाहिँ दिएको हुन्छ के. भनेपछि यु विल गेट योर नोट इन स्लाइड शेयर्स, है. तपाईलाई इम्पोर्टेन्ट जस्तै कि क्वेशन एन्सरमा आउँछ नि. अब जस्तै कम्प्युटर भाइरसको एउटा पर्टिकुलर च्याप्टर छ भने तपाईलाई के सोध्छ त व्हाट इज कम्प्युटर भाइरस भनेर सोध्छ नि. अब कम्प्युटर भाइरस भने यो यति सालमा बनेको देखि लिएर पुरा हिस्ट्री राखेको हुन्छ नि. सो सबै कुरामा जानु पर्दैन, मेन पोइन्टमा जानुहुन्छ कि हजुर.
So where is? I think we should start class. Ankura is here. Okay, altogether 13. That means 12 hours. Fine. Okay, let's start class. If anyone is here, I'll accept them. Okay. So first of all, everyone, welcome to grade 10. Like grade 10 without any result. So we are starting chapter from right now. Okay, let me share the screen. कतिजना मोबाइलमा हुनुहुन्छ? Can you raise your hands? How many of you are in mobile? Okay. Okay. अब तपाईहरुलाई अलिकति स्क्रिन चाहिँ हरिजन्टल राखेर स्क्रिन रोटेट गर्नु होला के बुझ्नुभयो स्क्रिन रोटेट गर्नु सो यु हैव टु रोटेट योर स्क्रिन व्हेन आई शेयर द स्लाइड्स है किनभने तपाईहरुकोमा सानो हुन सक्छ है त्यतिखेर चाहिँ Okay, where is my slide here? So can you see everyone? Yes, sir. Okay. Okay, let's start then, Okay, play from beginning. View slideshow from beginning. Okay, first of all, everyone welcome. Now let's see. Before we start chapter, exactly I wanted to start the chapter computer virus. Computer virus it's very easy plus content because 2 marks only 2 marks from this chapter. Computer virus. We are not starting that chapter right now. Syllabus. Syllabus and syllabus important chapters. अनि कतिवटाबाट कुन-कुनबाट क्वेशन आन्सर आउँछ कुन-कुनबाट आउँदैन ट्रू एन्ड फल्स कति मार्क्सको आउँछ म्याच द फलोइङ कतिवटा आउँछ अब्जेक्टिभ कस्तो टाइपको क्वेशनहरु आउँछ है त्यो देखाउँछु हजुरहरुलाई अनि तपाईहरुलाई मैले जब त्यो सबै कुरा बुझाइरा हुन्छु होमवर्क चाहिँ तपाईहरुको के हुन्छ भन्देखि यु हैव टु कपी द सिलेबस अब यति मार्क्सको तपाईहरुलाई आउँछ भनेपछि तपाईहरुको सहिले पनि फ्रन्ट पेजमा जहिले पनि कम्प्युटर कपी छ व्हेन यु आर स्टार्टिङ हैन फ्रन्ट पेजमा चाहिँ के हुनुपर्छ हजुरहरुको सिलेबस हुनुपर्छ सो दैट एभ्री टाइम यु ओपन योर कपी यु वुड नो कि यो च्याप्टरले कति वेट क्यारी गर्छ है एन्ड मोडल क्वेशन पनि हजुरहरुले पाउनुहुन्छ सिलेबस सँगसँगै मोडल क्वेशन हेर्नुभयो भने इट विल बी भेरी इजी फर यु है यो चाहिँ तपाईहरुको होमवर्क सिलेबस प्लस मोडल क्वेशन चाहिँ आज सार्न पनि हुन्छ है ओके म्याक्सिमम 10 मा चाहिँ के हुन्छ नि यु विल हैव अ ह्याबिट अफ कपिङ होमवर्क्स है दैट इज नट गुड है लेट्स सी वन इज हियर हु इज हियर अनुष्का ओके maximum of time के हुन्छ नि you have the habit of copying homework अब यो पाली मात्रै देखे हैन अगाडिकोमा नि देखिया छ धेरै नै हैन सो copying of homework is strictly not allowed है होमवर्क चाहिँ स्पेशली अब थ्योरी च्याप्टर कम्प्युटर भाइरसहरुको सार्दाखेरि पनि डजन्ट म्याटर क्वेशन आन्सर्स हुन्छ इट डजन्ट म्याटर तर क्यू बेसिकमा हजुरहरुले सार्न सुरु गर्नुभयो भने चाहिँ लोजिक चाहिँ सारिदैन है लोजिक भन्ने कुरा चाहिँ सारेर केही पनि बुझिदैन है सो you are not allowed to copy Q basic questions है Q basic question आफ्नै लोजिक युज गर्नु बरु जति जति आउँदैन यु क्यान आस्क क्वेशन मैले जस्तै कि तपाईहरुलाई पढाउँदाखेरि एउटा पर्टिकुलर क्वेशन पढाइरहेको छु भन्देखि त्यसको आन्सर सिकाइरहेको छु केही कुरा बुझ्दैन भने सर यो कसरी भयो यु क्यान आस्क मी टाइम एन्ड टाइम अगेन है जस्तै कि मैले प्रिन्ट लेखे सर यो प्रिन्टले के गर्छ यु क्यान आस्क मेनी टाइम्स बुझ्नु भयो नि एभ्रीवन क्यान यु हियर मी यस or no Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Otherwise, give a thumbs up, so that I can understand. Let's see, Okay. So altogether we have 11 chapters. Altogether we have how many chapters? 11, First is data communication and computer network. यो क्वेशन एन्सर्स भनेको छ नि यसमा कतिवटा क्वेशन एन्सर्स आउँछ भनेको एउटा मात्रै क्वेशन एन्सर्स आउँछ यो डेटा कम्युनिकेसन एन्ड कम्प्युटर नेटवर्कबाट जब कि यसले 7 पिरियड खान्छ हाम्रो तर क्वेशन एन्सर एउटा मात्रै आउँछ है इट्स अलमोस्ट अ 10 पेज लङ च्याप्टर बट स्टिल ओन्ली वन क्वेशन त्यही पनि कति मार्क्सको आउँछ 2 मार्क्सको आउँछ है बुझ्नु है 2 मार्क्सको आउँदैछ फेरि इन्टरनेट एन्ड इट्स एप्लिकेसन भनेछ यसबाट पनि जम्मा एउटा क्वेशन आउनेवाला छ तपाईलाई दैट इज 2 मार्क्स टोटल चाहिँ यहाँ साइडमा छ है टोटल भनेर यसरी यहाँ साइडमा दिएको छु मैले
अल टुगेदर यो सबै च्याप्टरहरुबाट चाहिँ कति मार्क्सको 18 मार्क्स हो यो 6 वटा च्याप्टर छ नि 1 देखि 6 बाट कति 18 मार्क्सको आउँदैछ तर के हो हेर्नुस् त कसरी डिभाइड भएको छ कम्प्युटर सेक्युरिटीबाट नि 1 एउटा मात्रै क्वेशन आउँछ 2 मार्क्सको कम्प्युटरको क्वेशन एन्सर्समा यु डोन्ट ह्याभ टु एक्सप्लेन एनीथिङ है जस्तै कि तपाईलाई व्हाट इज कम्प्युटर भाइरस भन्छ भनेदेखि यु ह्याभ टु गिभ अ स्ट्यान्डर्ड एन्सर त्यो भन्दा बेसी केही पनि लेख्नु पर्दैन बिकज इट्स जस्ट अफ 2 मार्क्स तपाईले एक्सप्लेनेसन दिएर लामो बनाएर यु वोन्ट गेट अ मार्क्स यु वोन्ट गेट अ टाइम बिकज यु विल ओन्ली ह्याभ 1.5 hour है यु ह्याभ टु अन्डरस्ट्यान्ड दैट अल्सो सो अब यहाँ हेर्नुस् त साइबर ल इथिकल इस्यु र बेसिक अफ मल्टिमिडिया जुन देख्नु भएको छ सो यो बेसिक अफ मल्टिमिडिया र के साइबर लमा चाहिँ हेर्नुस् त एउटा मात्रै क्वेशन आउँछ यो दुईटाबाट च्याप्टरबाट नि क्वेशन एन्सर एउटा मात्रै आउँछ 2 मार्क्सको द्याट्स इट अब 18 मार्क्स कसरी पुग्यो त जब कि 2 यो सबै गर्दा जम्मा 10 मार्क्स पुग्यो 8 मार्क्सको चाहिँ तपाईको केबाट दिइराछ हेर्नुस् त ट्रु एन्ड फल्स चारटा क्वेशन आउँछ 0.5 मार्क्स दैट इज 2 मार्क्स ट्रु एन्ड फल्स आउँछ म्याच द फलोइङ है म्याचिङ भनेको के हो इट्स अ म्याच द फलोइङ चारटा क्वेशन आउँछ म्याच द फलोइङमा 0.5 मार्क्सको अब ट्रु एन्ड फल्स म्याच द फलोइङमा इजिली मार्क्स तान्न सजिलो सक्छ नि इट्स भेरी इजी टु पुल द मार्क्स है सो इफ यु सी थरोली हेर्दाखेरि कम्प्युटरको बाइनरी नम्बर सिस्टम जुन चाहिँ तपाईलाई आउँछ त्यसबाट हेर्नुस् त 4 मार्क्स फिक्स छ दुईटा चाहिँ कन्भर्जन दिइराछ हजुरहरुको सो बाइनरी क्याल्कुलेसन भनेको चाहिँ प्लस माइनस डिभाइड र इन्टुबाट चाहिँ कति मार्क्सको दुईटा क्वेशन दिइराछ जब कि 1 मार्क्स आइराछ यहाँबाट ओके यहाँ 2 मार्क्स है यहाँ अलिकति रङ भएछ है बाइनरी क्याल्कुलेसनमा पनि यहाँ 2 मार्क्स है दुईटा क्वेशन आउँछ है यहाँ 2 मार्क्स आउँछ है सो अल टुगेदर 4 मार्क्स हुन्छ यहाँ पनि 2 नै हो है यहाँ मिस्टेक गर्दा रहेछु मैले सो एनदर थिङ है यहाँ हाम्रो कम्प्युटरमा सबभन्दा मेजर च्याप्टर भनेको चाहिँ डेटाबेस है बुझ्नु है डेटाबेस र अर्को छ क्युबेसिक डेटाबेस एउटा मात्रै युनिट हो जब कि त्यहाँबाट कति मार्क्सको आउँदैछ हजुरहरुको 10 मार्क्सको आइरहेछ 3टा क्वेशन एन्सर आइरहेछ 2 मार्क्सको 6 मार्क्स भयो अनि मल्टिपल चुज गर्ने हुन्छ 4टा अप्सन आउँछ मल्टिपल चोइस भनेको 4टा क्वेशन अप्सन हुन्छ एन्सरमा यु ह्याभ टु चुज द बेस्ट एन्सर अर्को छ म्याच द फलोइङ अभियसली इट इज इजी च्याप्टर बुझ्या छ नि म्याच द फलोइङ गर्न गाह्रो छ र मल्टिपल चोइस गर्न गाह्रो छ र नो इट्स भेरी इजी तपाईलाई सबभन्दा गाह्रो भनेको कहाँनिर हुन्छ भने यो मोडुलर प्रोग्रामिङ क्युबेसिकमा तपाईको क्वेशन एन्सर जम्मा एकैवटा आइरहेछ बट हेर्नुस् त प्रोग्राममा डिबगिङ भनेको एरर फाइन्ड गर्ने थाहा छ है मैले तपाईलाई ग्रेड 9 मा पनि दिएको थिएँ याद छ इफ यु अन्डरस्ट्यान्ड है थम्स अप दिनुस् यस याद छ कि छैन थम्स अप दिनुस् याद छ भनेदेखि ओके डिबग भनेको चाहिँ कस्तो त तपाईको एरर फाइन्ड आउट गर्ने है त्यसपछि तपाईको एउटा अर्को पनि छ के छ डिबगबाट एउटा क्वेशन आउँछ तर 2 मार्क्स पाइरहेछ आउटपुट फाइन्ड आउट गर्ने आउटपुट भने थाहा छ है प्रोग्राम दिएको हुन्छ त्यसलाई रन गर्दा के आउटपुट आउँछ भनेर हो त्यो एउटा क्वेशन आउँछ फेरि त्यो पनि 2 मार्क्सको हुनेवाला छ एनालाइटिकल भनेको चाहिँ एउटा क्वेशन आउँछ यहाँ चाहिँ कुन चाहिँ भेरिएबल हो बुझ्नुभयो ए ले के काम गर्यो कुन लोकल भेरिएबल हो कुन ग्लोबल भेरिएबल हो भनेर एनालाइटिकल क्वेशन आउँछ बुझ्नुभयो सो अर्को चाहिँ प्रोग्राम त यहाँ 3टा आइरहेछ 3 मार्क्सको 3टा आइरहेछ 9 मार्क्स सबैभन्दा धेरै यहाँबाट हेर्नुस् है तपाईहरुको यो 1 देखि 8 वटा च्याप्टरसम्म त थ्योरी हो तपाईले गेस गरेर नि लेख्न सक्नुहुन्छ किन मल्टिपल चोइस ट्रु एन्ड फल्स है म्याच द फलोइङ झुकेर पनि मिल्छ तर तपाईहरुको यो मोडुलर प्रोग्रामिङमा फाइल म्यानेजमेन्ट फाइल ह्यान्डलिङ र मोडुलर क्युबेसिकमा तपाईको गेस गरेर मिल्दैन यु ह्याभ टु राइट बाइ योरसेल्फ मतलब यु ह्याभ टु युज योर लोजिक तपाईले यो क्वेशन सार्नु भने केही पनि बुझ्दैन किनभने यसमा थ्योरी मात्रै हैन तपाईको लोजिकको कुरा छ यो प्रोग्राम हो है इफ यु फेस प्रब्लम ओभर हियर इट्स भेरी डिफिकल्ट टु गेट अबभ 40 तर तपाईको यो कन्सेप्ट क्लियर छ नि यहाँ त झुकेर पनि तपाईको मार्क्स आउँछ माथिपट्टिकोमा यो च्याप्टर्सहरुमा सो एभ्री टाइम हामी ग्रेड 10 मा चाहिँ के गर्थ्यौं फर्स्टमा चाहिँ क्युबेसिक पढ्थ्यौं बट इट्स फर्स्ट टाइम हैन तपाईले अनलाइन पढ्दै हुनुहुन्छ सो तपाईलाई डिफिकल्ट हुन्छ भनेर चाहिँ आई हेभ चोज भेरी सिम्पल च्याप्टर है जुनबाट चाहिँ एउटा मार्क्सको मात्रै क्वेशन आउँछ दैट इज कम्प्युटर भाइरस हेर्नुस् त एउटा मात्रै क्वेशन आउँछ कम्प्युटर भाइरसबाट मैले चुज गरेको सो दैट यु गेट अ वार्म अप है अहिले वार्म अप होस् भनेर चाहिँ कम्प्युटर भाइरस च्याप्टर चुज गरिरहेको छु सो अहिलेदेखि नै भन्छु है ओके रिजन यु आर भेरी लेट है यु शुडन्ट बी लेट है अब सिलेबस पुरा एक्सप्लेन भएर सकिन आँट्यो यु आर भेरी भेरी लेट है सो आई होप भोलिदेखि यस्तो गर्नुहुन्न सो अब म के भन्दै थिएँ त सो तपाईहरुले क्युबेसिक पढ्दाखेरि एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ अब स्कुलमा चाहिँ हामी स्टार्टिङमै क्युबेसिक पढाउँथ्यौं किनभने इट क्यारीज 17 मार्क्स यसबाटै आउँथ्यो हैन बट नाउ ओके लेट्स सी पार्टिसिपेन्ट एनीवन
1 ओके सो अहिले चाहिँ अब अनलाइनबाट भएको हुनाले स्टार्टिङमै तपाईँलाई त्यो स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँहरू मेस्टअप हुन्छ भनेर वी स्टार्टेड विथ द कम्प्युटर भाइरस है अनि सी प्रोग्रामिङ पनि छ है रमाइलो हजुरहरूको लागि सी प्रोग्रामिङ छ बट हेर्नुहोस् त 1 मार्क्सले मात्रै क्यारी गरेर छ फेरि सी प्रोग्रामिङ भने इट्स अ ह्युज कन्टेन्ट भएको च्याप्टर हो के है तर यो चाहिँ हामी लास्टमा मात्रै पढ्छौँ के बुझ्नुभयो कि नै इट्स अ ह्युज च्याप्टर तर पनि हेर्नुहोस् त 1 मार्क्स के अरे जम्मा 1 मार्क्स गरेछ क्वेसन आर अल्सो फिक्स्ड वाट इज सी प्रोग्रामिङ वाट आर द डेटा टाइप्स है त्यो क्वेसन चाहिँ कहिले पनि बाहिरबाट पढेको छैन सो सिम्पल इन्ट्रोडक्सन बाहेक केही पनि गर्नुपर्ने एक्ज्याक्टली सी प्रोग्रामिङ भनेको छुट्टै ल्याङ्ग्वेज जस्तो कि हामीले नेवारी ल्याङ्ग्वेज भन्छौँ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज भन्छौँ अनि चाइनिज ल्याङ्ग्वेज भन्छ त्यसरी नै क्युबेसिक ल्याङ्ग्वेजबाट अर्को छुट्टै ल्याङ्ग्वेज के छ सी प्रोग्रामिङ छ सी ल्याङ्ग्वेज छ तर हामीले त्यसमा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन बाहेक केही पनि पढ्दैनौँ सो हामीले मेजरली फोकस गर्नुपर्ने च्याप्टर भनेको चाहिँ क्युबेसिक हो अरू त क्वेसन एन्सरहरू हुन्छ बुक हेरेर नि पढेर नि बुझिन्छ यु विल बी निडिङ मी मस्ट भनेको केमा हो त क्युबेसिकमा है जुन चाहिँ तपाईँले नोट हेरेर अरूले लेखेको कुरा हेरेर बुझिँदैन यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द लोजिक यसमा सार्नु भयो भने चाहिँ युआर गन है यो थ्योरी क्वेसनमा सार्नु हो म्याच द फलोइङ है कपमा सारेर होमवर्क गरेर ल्याउनु इट डजन्ट म्याटर है किनभने त्यो त बुझिन्छ तर यहाँनिर हेर्नुहोस् यहाँनिर मिस्टेक भएको थाहा नै हुन्न ओके वेट है वेट फर भाइ Okay. Then अब let's start the chapter है कम्प्युटर भाइरस भन्ने च्याप्टर सुरु गर्ने है यो बुझ्नु भयो हजुरहरूले everyone do you understand if you have understood है give a thumbs up बुझ्नु भएन भने you can raise a question Yes, sir. okay तपाईहरुको सबैजनाले एकचोटी माइक के गर्नुस् त अनम्युट गर्नुस् त केही क्वेरीज छ भने राख्नुस् if you have any kind of queries you can keep it है अहिले राख्नुस् क्वेरीजहरु छ यहाँबाट केही कुरा नबुझेको जुन चाहिँ मैले भर्खर तपाईलाई कन्टेन्ट यो सिलेबसहरु बुझाए यसमा केही क्वेरीजहरु छ anyone Smriti do you have any kind of queries over here Smriti No, sir. hey I'll be testing you hey remember that I can unmute you anytime hey okay reason any question No, sir. okay No, sir. hey so I'm starting the chapter right okay we got to see the time also है कति भइरहेछ भनेर so okay I'll just start what is computer virus भनेर म चाहिँ आज चाहिँ हैन तपाईहरुले चाहिँ आजको होमवर्कमा के गर्नुपर्ने हुन्छ फर्स्ट पेजमा चाहिँ तपाईहरुले यो कन्टेन्ट यो च्याप्टरहरुको मार्क्स सहित है यो टोटल ठ्याक्क आफ्नो कपमा टेबल बनाएर राख्नुपर्ने हुन्छ फर्स्ट थिङ टुडेज होमवर्क है सेकेन्ड थिङ व्हाट यु नीड टु डु इज तपाईहरुलाई मोडल एउटा क्वेशन आउँछ मोडल क्वेशन भनेको कसरी क्वेशन एन्सर्सहरु आइरहेछ ट्रु एन्ड फल्स कसरी आइरहेछ आई विल बी गिभिङ यु मोडल क्वेशन सो okay I want to start a chapter arco I want to share you something else okay 15 participants 14 altogether right sure I want to share you the syllabus भनेपछि arco let's see I didn't see my MS Word over here okay it's not coming okay fine I'll be giving you on the group है ग्रुपमा तपाईलाई चाहिँ एउटा मोडल क्वेशनको डकुमेन्ट फाइल आउँछ हजुरहरूले हेरेर कपमा सार्न पर्ने हुन्छ है दुईटा होमवर्क छ है रिमेम्बर दैट ओके नेक्स्ट थिङ लेट्स सी ओके हजुरहरूलाई यो देखाएँ आई डोन्ट नो व्हाई एमएस वर्ड इज नट कमिङ हियर पीपीटी पावर ओके लेट्स गो विथ दिस वन ओन्ली ओके अब हजुरहरूलाई कसरी चाहिँ अझ सजिलो हुनेवाला छ भने यु डोन्ट ह्याभ यो ग्रेड 10 बुक्स है म आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड है तर के हुन्छ तपाईहरुको सट्टा हामी आफैले नै मेहनत गरिसकेका हुन्छ है एभ्रीथिङ आई हेभ बीन सर्चिङ डेफिनेसन है हरेक टपिकको पर्टिकुलर टपिकको डेफिनेसन त्यसको एन्सर्सहरु सबै खोजेर हजुरहरूलाई यसरी राखिदिएको हुन्छ है जस्ट द थिङ यु नीड टु डु इज मेक अ नोट अब मैले यहाँनिर तपाईलाई पढाएर बुझाइसकेका हुन्छ
everything will be on the PowerPoint है, slide shares मा हुन्छ. You just need to copy this thing अनि पढ्न पर्ने हुन्छ है, पढ्दै कपमा लेख्दै है. So let's start कम्प्युटर भाइरस है. कम्प्युटर भाइरस भने एक्ज्याक्टली के हो है. सो हामीले बिफोर पनि हामीले कम्प्युटर भाइरसको रिगार्डिङ त पढिसकेका थियौँ है. अब जस्तै कि अहिले कोरोना भाइरस भन्ने एकदम पपुलर भइरहेको छ, कोभिड-19 होइन. त्यस्तै गरी यो पनि एउटा कम्प्युटर भाइरस हो. सिमिलर क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू देखिन्छ, जस्तै कि सेल्फ रेप्लिकेटिङ भने आफै बढ्दै जाने के. एउटा छ अनि दुईटा हुन्छ, दुईटा छ अनि तीनटा हुन्छ, आफै बढ्दै 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 जान्छ. सो वाट इज एक्ज्याक्ट कम्प्युटर भाइरस है. कम्प्युटर भाइरस इज अ म्यालिसियस रिजन. म्यालिसियस भने के हो रिजन? Can you tell me reason what means malicious? Obed. So I think reason is busy somewhere else, I know. No, sir, I was typing. Typing what? You are giving answers. So you can speak. Eh? Can you tell me what is it? No, sir, I don't know, sir. You don't know. Saswat. Malicious one, sir, harmful, sir. Harmful, right? Harmful, right? Computer virus is a harmful program. कुनै good program हुन्छ, good program लाई के भनेको छ हामीले software भनेको छ भनेदेखि harmful program लाई चाहिँ के भनेको छ त? के भनेको छ? It's a virus that is loaded onto our computer without our knowledge. हामीलाई थाहा नै नदेखिन के हुन्छ त हाम्रो कम्प्युटर भित्र छिर्छ. जस्तै कि कोभिड-19 भनेको नि के हुन्छ त? एकअर्कालाई सर्छ तर एकअर्कालाई थाहा हुन्छ त सरेको? थाहा नै हुन्न है. Without our knowledge and run against our wish. अब हामीले त्यो कम्प्युटरलाई हार्म गर भन्दैन के, ऊ आफैले गर्दै गइरहेको हुन्छ. सो जस्तो कि अब हामीलाई कोभिड-19 लाग्दा के हुन्छ, डाइरेक्टली थ्रोटमा प्रब्लम, रुगा खोकी भन्ने आफै हुन्छ नि. सो आफ्नै विलले रन भइरहेको हुन्छ, हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्दैन के. बुझ्नुभयो? नेचरको भाइरस र कम्प्युटर भाइरस सेम टु सेम सिमिल्यारिटिज छ के. बुझ्नुभयो कि नै? सो एउटा हाम्रो यो अर्थको वर्ल्ड भयो, कम्प्युटरको वर्ल्ड छुट्टै छ, बट दे हेभ द सिमिलर काइन्ड अफ characteristics. एकअर्कालाई कम्पेयर गरेर पढ्नु भयो भने it will be very easy for you guys. Now let's see another thing. Computer virus is a man-made. यति बुझ्नुस् कि among these three definitions you can give any definition. है. Computer virus is a man-made. Man-made भने मान्छेले नै बनाएको. It's not by nature. जस्तो कि हाम्रो नेचरमा चाहिँ आफै भाइरसहरु, रुगाखोकीको भाइरसहरु आउँछ नि. तर कम्प्युटरमा कुनै पनि आफै आउँदैन. So it is made by humans only. है. ह्युमनले नै प्रोग्राम गरेर बनाएको. जस्तो कि अहिले कोभिड-19 लाई नि के एउटा हाइपोथेसिस दिइरहेछ त? It is what? Biological weapon. Biological weapon भनेको चाहिँ ह्युमनले नै अल्टर गरेको भनेर बुझिन्छ के. फेरि मान्छेले नै बनाएको भनेर बुझिन्छ बायोलोजिकल हो भनेदेखि चाहिँ. बट नेचर मेड भने चाहिँ नेचरमा भइरहेको पछि मात्रै एक टाइममा एक्टिभेट भएको भनेर चाहिँ बुझिन्छ है. सो which harms our computer हार्डवेयर है. हार्डवेयरलाई कसरी ड्यामेज गर्छ त? हेर्नुस् है, सीपीयू को फ्यान 30 को स्पिडमा घुम्न पर्ने छ भने 40 को 100 को स्पिडमा घुमाइदियो भने के हुन्छ त? त्यो पनि बिग्रिन्छ. हार्ड डिस्क पनि एउटा पर्टिकुलर स्पिडमा घुम्न पर्ने हो, तर त्यसलाई नि बेसमरी घुमाइदियो भने के हुन्छ? त्यो नि बिग्रिन्छ. स्क्रिनको पनि यो देखाउने ब्राइटनेस यति छ, यसलाई पनि म्याक्सिमममा राखिदियो भने त्यो पनि बिग्रिन्छ. बुझ्नुभयो कि नै? हार्ड डिस्कमा स्टोरेज फुल गर्दै गयो भने पनि बिग्रिन्छ. हार्डवेयरलाई पनि हार्म गर्छ. सफ्टवेयरलाई त अभियसली फाइललाई करप्ट गर्ने बित्तिकै सफ्टवेयर बिग्रिहाल्यो. डेटाहरू फोटोहरू खुल्दैन नि हाम्रो, हो कि नै? हाम्रो फोटोहरूलाई पनि खाइदिन्छ त्यसैले. सो इट हार्म्स आवर डेटा. अर्को भनेको के छ? कम्प्युटर भाइरस इज अ टाइप अफ प्रोग्राम विच इज रिटन बाई द प्रोग्रामर. अभियसली हामी जस्तै प्रोग्रामर, हामीले क्युबेसिक प्रोग्राम गर्छौँ, हामीलाई के भन्छौँ? प्रोग्रामर भनिन्छ. सो विथ द इन्टेन्ट अफ डिस्ट्रोइङ अर ड्यामेजिङ द डेटा, कसैको डेटालाई ड्यामेज गर्नलाई. एन्ड प्रोग्राम्स रिसाइडिङ इन द कम्प्युटर सिस्टम. अब हेर्नुहोस् है, जहिले पनि भाइरस किन बनाइन्छ? केही न केही कुरालाई हार्म गर्न बनाइएको हुन्छ है. आई वान्ट टु गिभ यु वान मोर एक्जाम्पल है. अब जस्तै कि कोही मान्छे आफूले मन पर्दैन है. अब जस्तै कि अब रिसेन्टली अहिले के देखिरहेको छ त? इन्टरनल वार टाइपको देखिरहेको छ नि. यहाँ छ इन्डिया र पाकिस्तान, लाइक मुस्लिम र इन्डियन्सहरूको बिचमा लाइक के भइरहेको छ त? जमातिजहरू भने मान्छेलाई समाउन खोजिरहेको छ, बट स्टिल दे आर रनिङ अवे होइन. अनि स्टिल देयर इज सिन कि अब कतिजनाले चाहिँ भाइरस सार्दै हिँडेको, लुकेर नै गएको, एटलिस्ट दे मस्ट बी इन आइसोलेटेड होइन. तर उहाँले नगरिकन के गरिरहेको छ? एकअर्कालाई सार्दै हिँडिरहेको छ नि. सो कतिजनाले चाहिँ अरूलाई हार्म गर्न नि गरिरहेको हुन्छ क्या. बुझ्नुभयो कि नै? हार्म भनेको जानी नै अरूलाई नै हार्म गर्न नि भाइरस बनाइन्छ. जस्तो कि कसैको डेटा, उसँग एकदम यो अफिसमा एकदम इम्पोर्टेन्ट डेटा छ, उसको डेटालाई सबैलाई डिलिट गर्नु छ होइन, नचल्ने बनाउनु छ भने वी क्यान मेक अ भाइरस एन्ड पुट इन हिज कम्प्युटर, अर वी क्यान एट्याच इन इमेल एन्ड सेन्ड इट टु हिम. बुझ्नुभयो कि नै? त्यसले अननोन इमेल्सहरू खोल्नुहुन्न भनेको कारण चाहिँ त्यो हो. सो example of computer viruses: Cbrain, Frodo, Dixkiller, I love you virus. These all are the names of the viruses. There are lots of viruses. Right? Computer virus names are lots, but still this much.
So I want to stop here today. आज चाहिँ यति मात्रै. We just started the chapter. आज तपाईहरुले कम्प्युटर भाइरसको नोट्स तान्न जरुरत छैन. What you need to do is you need to है copy the syllabus. पहिला के गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरहरुले सिलेबसहरु के गर्नुपर्ने हुन्छ कपीमा लेख्न पर्ने हुन्छ. Not now, you can do until night. बेलुका इभिनिङ सम्म गर्नुस् अनि बिहानसम्म पोस्ट गर्नुस् है. के हो फर्स्टमा तपाईहरुको सिलेबस हुनुपर्छ फ्रन्ट पेजमा. त्यसपछि मोडल क्वेशन कपी गरे हुनुपर्छ है. मोडल क्वेशन. सो तपाईसँग मोडल क्वेशन चाहिँ छैन. I'll be providing it. यो प्रेजेन्टेसन पनि तपाईलाई मैले राख्दिएको हुन्छु है. So let's get back. Stop sharing. Where is stop? Okay, stop video. Okay, stops here. So everyone, I'm unmuting all, eh? Okay. आजकोमा के क्वाइरी छ जुन भन्न पर्ने छ? Sir. Yes. Obed, anything? No, sir. So है आज वार्म अप जस्तै मात्रै हो है. हामीले इन्ट्रोडक्सन टु च्याप्टर गर्यौं. अब हामीले कसरी पढ्ने वाला छौं पनि तपाईलाई भने है. तपाईलाई कस्तो हुन्छ नि नोटहरु एभ्रीथिङ तपाईको प्रेजेन्टेसनमा आउँछ. And you just need to copy in your copy. त्यति पढ्दाखेरि it will be very enough for you. अझ एक्स्ट्रा कुरा इन्क्लुडेड गरेछ किनभने बुकमा त हामीले के एडिट गर्न मिल्दैन. बट इन केस अफ स्लाइड शेयर्स हामीले एक्स्ट्रा कुरा इन्क्लुड गरेर दिन सकिन्छ के. सो just need to copy in your copy है. कपीमा चाहिँ सबै कुरा सार्न पर्ने हुन्छ है. डोन्ट फर्गेट दैट. यो नै तपाईहरुको नोट हो. पछि च्याप्टर हेर्नुहुन्छ आरामले बुझ्नुहुन्छ. यु व्हेन यु गेट योर बुक्स हैन आफ्टर लकडाउन इज ओभर तपाईले आरामले बुझ्न सक्नुहुन्छ. और तपाईले यति पढेर पनि यु क्यान गिभ अप. इट विल बी भेरी इजी फर यु. सो अरु केही कन्फ्युजन? यो सिलेबसको के रे उठ्यो नि स्लाइड हजुरले पठाइदिन्छ नि त सिलेबस. मैले त्यसको फोटो पनि पठाइदिन्छु हजुरहरुलाई. यो स्लाइड आजको स्लाइड पनि पाउनुहुन्छ. प्लस तपाईहरुले के पनि पाउनुहुन्छ त you will get a model question also. तर तपाईहरुले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ you have to copy in your copy है. कपीमा चाहिँ तपाईले त्यसलाई सार्न पर्ने हुन्छ. बेलुकासम्म राइट नाउ. अहिले चाहिँ तपाईहरुको नेक्स्ट क्लास पनि सुरु हुन्छ. सो सर हामीले डिफरेन्ट सब्जेक्टलाई डिफरेन्ट कपी बनाउने हो. इफ यु क्यान है. अब डिफरेन्ट सब्जेक्टलाई अब गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि नत्र अनि तपाईहरुसँग अब लकडाउन टाइम हैन. लकडाउन टाइममा यु वोन्ट गेट कपी बाहिर किन्न पाएन भनेदेखि ओल्ड कपीमा अहिले बनाइरहने पछि फेरि नयाँ कपी आएपछि यु क्यान डु द्याट. डु यु अन्डरस्ट्यान्ड? सर त्यो क्वेशन तपाईले दिएको सल्भ के गर्न पर्दैन? आई डिडन्ट अन्डरस्ट्यान्ड. रिजन वान मोर टाइम. सर सल्भ गर्न पर्दैन तपाईले दिएको त्यो क्वेशन चाहिँ अहिले? You don't have to solve. पुरा च्याप्टर सक्या भएपछि जस्ट अ मोडल क्वेशन. यसरी चाहिँ क्वेशन आउँदो रहेछ है. जस्ट तपाईहरुलाई बुझाउनलाई चाहिँ तपाईले बुझ्नलाई चाहिँ त्यो क्वेशनहरु सारेर यसरी आउँदो रहेछ. आई हैव टु स्टडी इंग्लिश. कतिजनाको ह्याबिट के हुन्छ लङ क्वेशन लागि पढिहाल्छ. क्वेशन एन्सर पढेर त्यसको बारेमा डिटेलली यताउति हेरिरहेको हुन्छ है. इट्स नट लाइक दैट. तपाईले स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसनलाई यु हैव टु रिड. बुझ्नु भयो कि नै? स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसन. ओके. एनीथिङ एल्स? आर्यन, डु यु हैव एनी काइन्ड अफ कन्फ्युजन? No, sir. Okay, I'm gonna take your attendance. अब obviously देख्न त देखिरहेको छ है. Aryan is here है. Aryan लाई टिक. Aryan, I didn't see. फेरि हराइसक्यो. को हरायो भनेदेखि अंकुरा. Ankur is here. Vishnu Bhakra. Yes, sir. Okay. Ankura is here. Swarup is here. Obed. Obed. Yes, sir. Okay. Pravesh. Pravesh. Yes, sir. Okay. Anushka is here. Shreya. Yes, she is. Shreya. Okay, here she is. Riva. Okay. Here. Riva, can you hear me? Yes, sir. So I call your name and you didn't answer it. President Vishnu. Vishnu is here. Yes, sir. And Obed. Yes, sir. Saswat is here. Rizwan is here. Did I miss anyone? Poonam and Srizal only, yes? Absent. Poonam. Poonam? No.
and Caesar is absent. So I'm ending this class. Hey, हजुरहरुको यो क्लास सक्यो. I'll be posting your work on your group chat messenger मा हेर्नुस्, and you need to download है. अब जो ल्यापटप Sir, yes Sir, you will send the slideshows also. Yes, slide show पनि हेर्नु. Yes, तपाईले अगाडि नै पढेर रेडी हुन सक्नुहुन्छ नि त, भोलिको लागि रेडी हुन सक्यो. कन्फ्युजन छ नि अहिले नै मिनिङहरु तपाईले राखेर अनि you can ask me at that time. किनभने 2 मार्क्स को लागि I have given 5 to 6 point. 2 मार्क्स लाई दुईटा पोइन्ट भए पुग्छ. I have given 5 to 6 point. डेफिनेसन पनि के गरेको छु त, दुई तीनटा दिएको छु भाइ. एउटा बुझ्दैन ठिक छ, अर्को बुझ्न सजिलो हुन्छ नि त. And my suggestion is कुनै पनि डेफिनेसन मैले दिएको पनि बुझ्दैन नि, you can see in the internet and show me. सर यो डेफिनेसन हुन्छ, मैले यो त डेफिनेसन बुझेन. किनभने कम्प्युटरमा सेम डेफिनेसन घोक्न पर्ने भने इट्स नट नेसेसरी. बुझ्नु भयो कि नै? आफूले बुझ्ने डेफिनेसन लेख्ने है. अब त्यो स्ट्यान्डर्डलाई मिट गर्छ कि गर्दैन भने you have to show it to me. बुझ्नु भयो कि नै? Do you understand everyone? Yes. Sir. You can unmute yourself and you can say. Yes, sir. So should I end the class? Yes, sir. Thank you, sir. Okay, today I'm ending this class. है छोटो भयो किन भन्देखि आज फर्स्ट क्लास हो. I don't want to give you more pressures है. Just आज के कुरा सार्नु छ है. भोलिदेखि हामी च्याप्टर अनवर्स जान्छौँ. Computer virus is the chapter. You will get a slide share. Okay, thank you everyone. Thank you, sir.